ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ عادل ہلو، ہاں اب تو ہم تھوڑا کام پہ نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، صرف جاتے جاتے مجھے اتنا بتا دو کہ وسیلے میں زندہ اور مردے کی بات آتی کہاں سے؟ نہیں مردے کو بتا رہے ہیں۔ ہاں بتاؤ، وسیلہ کس سے لی جاتی ہے؟ کس سے لی جاتی ہے؟ میرا دعویٰ ہے سب مردے ہیں۔ نہیں، زندہ اور مردے کی بات کہاں سے آتی ہے مجھے وہ بتا دو۔ وسیلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ مخاطب کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سنیے تو صحیح، میری بات تو سنیے، مخاطب کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے نا۔ خبر میں ہم کو سنا نہیں سکتے۔ ارے بھائی، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے رہے ہیں کہ تیرے بندے کا وسیلہ ہم لے رہے ہیں۔ مالک مولا تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ مخاطب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کو کس کے تعلق سے پڑھو، ترجمہ پڑھو۔ اللہ کے لیے خاص عبادت کی جائے، دعا اللہ سے مانگی جائے۔ ارے تو کس سے مانگی جا رہی ہے؟ حد ہے یار، حد ہے بھائی، حد ہے۔ سمجھا کے کوئی فائدہ نہیں۔ عادل صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے نیک بندوں کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ ہم گنہگار کی دعا۔ سنو ارے اللہ رب العالمین کا یہ لوگ اللہ قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں، جس کو یہ پیچھے ہوتا ہے نا۔ ارے وہ مشرکوں والی ہے یار، کفار و مشرکوں والی آیتیں ہیں، نہیں ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ سنتے نہیں، مردے ہیں۔ ارے وہ سننے اور نہ سننے کی بات ہی نہیں ہے یار، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ ہم نہیں سمجھیں گے، مردے ہیں۔ ارے بھائی، دعا اچھا دعا کیسے مانگی جائے گی وسیلے کی؟ ارشد بھائی، آپ ذرا دعا مانگ کے بتا دو ان کو۔ ارے بھائی، سننے اور نہ سننے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، مردے ہیں نا وہ۔ ارے وہ سننے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ عادل آپ نبی کو مردہ مانتے ہیں؟ ہم سب کو مردہ مانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، فتاوی ثنائیہ کے اندر ثناء اللہ امریت سے اور حدیث شریف کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، امام طبرانی معجم الکبیر کی حدیث ہے۔ ہر حدیث میں یہ بات ہے، میری بات سن لیجیے۔ سنو، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شعور میں آپ کو شعور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بل احیا ولکن اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ ارے بولنے دو نا ارشد بھائی کو، ایک منٹ۔ ہاں بولو۔ ان اللہ تعالیٰ حرم علی الارض، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا زمین پر۔ ان اللہ تعالیٰ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تاکہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہ کھائیں۔ انبیاء کے جسموں کو جو ہے اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا کہ مٹی کھائے، نہ وہ آگ سے جل سکتے ہیں نہ مٹی سے۔ نبی زندے ہے تو باقی وہ لوگ، تو نبی کو آپ پہلے زندہ مان تو لے، اس کے بعد پھر نبی کو زندے تھا، باقی وہ لوگ شہدا ادھر۔ میں آپ کو بتاؤں گا نا، نبی کو زندہ مانتے ہیں، شہدا ادھر تو وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ نہیں بتائے نا، پہلے ایک بات کلیئر ہو جائے نا، نہیں، دیکھو میرا دعویٰ ہے، سنو میرا بھائی، میرا دعویٰ ہے نا سب مردے ہیں۔ آپ نے مطلب حدیث کے مخالفت زندہ مان لیا آپ۔ دیکھیے، آپ کے زبیری ذہنی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ ارے فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری نے بھی کہا ہے، زندہ ہوتے اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، جس میں گلتا ہے نہ سڑتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہتے ہیں۔ دعویٰ کے مطابق بات ہوتا ہے، سمجھے؟ نبی آپ نے مردہ کہا، اس کی اصلاح کر رہے ہیں میں آپ کی، نہیں ہے نبی جب آپ کہہ رہے زندہ ہوتے ہیں آپ اس کو مردہ مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آؤ لوگ شہدا والا زندہ ہے، نبی کو مانتے یا نہیں مانتے؟ اس کے بعد پھر شہدا کے اوپر ابھی نہیں، ابھی ہم کیا میرا دعویٰ نا، سنو، آپ نے مطلق ایک لگا دیا اللہ کے زندے، باقی شہدا تو ابھی آپ نے کہا ہم سب کو مردہ مانتے ہیں،
तो मैं आपसे पूछूं नबी को, हम तो नहीं, आपने नबी को मान दिया, लेकिन आओ लोग नहीं तो आपने कहा हम सबको मुर्दा मानते हैं, तो नबी को मैं आप पूछूं नबी को मुर्दा आपने मानते नबी हैं? को जिंदा माना, आपने नबी को जिंदा माना, लेकिन बाकी और लोग अच्छा आपने नबी को जिंदा माना है? नहीं, आपने माना ना, तो बाकी और लोग नहीं क्या? तो मैंने तो हदीस के तरह माना, कई हदीस मुर्दे। के ऊपर शाहिद है। मुर्दे हैं? जिंदा है नबी, हर नबी जिंदा है। नहीं, नबी जिंदा है तो और लोग कौन? तो होता हम तो, मेरा दावा सुन भाई, मेरा दावा क्या ऐसा मुर्दे है भाई लेकिन मैं आपने आपका नबी दावा को- नहीं सुनना चाह रहा हूँ, आपने बता नहीं, दिया दावा मुझे। पे बात होगा, दावा पे बात होगा। आपने अभी कहा ना हम सबको मुर्दा मानते हैं, चाहे वो नबी हो, चाहे वली हो, चाहे शोदा हो, सबको मानते हैं। हाँ, तो आप बाकी और लोग क्या है, जिंदे हैं मुर्दे? अभी तो आपने कहा हम तो सबको मुर्दा मानते हैं। आपने नबी भी तो आ जाते हैं। आपने नबी को जिंदा माना ना, आपने नबी को जिंदा माना ना, आपको नबी को जिंदा अरे माना। आप मानते नहीं मानते हैं? और लोग ये दावा, अरे आप मानते हैं और लोग को? सब लोग मुर्दे हैं, सब लोग मुर्दा हैं। और लोग मुर्दा हैं? हम्म। किसने ये कहा, पढ़ा है तुमने? कहाँ पढ़ा है कि वली अल्लाह के वली भी मुर्दा है? जिंदे भाई शोदा हो या वली हो, ये सब जिंदा है। जिंदा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बल अहया वलकिन ला तशऊरून, तो इससे क्या मतलब है, इनका तुमको शऊर नहीं है? शऊर नहीं है, तुमको शऊर नहीं है। बारगाह में जिंदा किस है? तरह जिंदे हैं? किस तरह जिंदे हैं? जिंदा है, तुमको इनका शऊर नहीं, किस तरह जिंदा है, किस तरह जिंदा है, किस तरह जिंदा है? मिसाली के साथ जहाँ चाहे जा सकते हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं मदारिज नबुव्वह के अंदर, सोने पहले अलैहिस्सलाम की दुनिया जो है, जो जिंदगी वो हिस्सी है, औलिया की जिंदगी वो अपनी कब्र में जिंदा होते हैं। और बाकी का वसीला, बाकी का वसीला? हाँ, सौदा उदा का। यार बहकी बातें कर रहे हो क्या तुम? क्या बक रहे हो, तुम्हें कुछ मालूम है? अब बाकी और नबी का वसीला लेते हैं, बाकी और अरे नबी का वसीला भी लेते हैं और वलियों का भी वसीला लेते हैं। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बल अहया वलकिन ला तशऊरून लेके बल हयाउस वला किल्ला तशरून से क्या मुराद मुर्दा है वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन का पढ़ो कुरान के अल्लाह रब्बुल आलमीन, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का, हाँ देखो शोहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जिंदे हैं, लेकिन शऊर नहीं है। तुम्हें शऊर नहीं है तो जिंदा कहा, तुम तो उनसे मुर्दा मान रहे हो। हाँ, तो तुम्हें मुर्दा मान रहे हो ना, अल्लाह कह रहा है जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है, तुमने तो मुतलकन कह दिया हम सबको मुर्दा मानते हैं। हाँ, सब अल्लाह ताला सबके आए ना, सबके ना। अभी तुम कह रहे हो शौदा जिंदा है, सब जिंदा है, सब मुर्दा है, उसको फिर जिंदा भी मान रहे हो तुम? अरे भाई मेरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बल अहया वलकिन ला तशऊरून, तो बलाया बोला किल्ला तशरून से मुराद है तुमको इनका शऊर नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा है। हाँ सब तुम पहले से पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ही लोग अरशद भाई तैयारी कर लेना, बड़े के उस्ताद से पढ़ लो, उसके बाद आके मुझसे बात करना। नबी को जिंदा माने, बाकी लोग आओ क्या मानोगे? अरशद भाई, जिंदा मान रहा हूँ मैं। अरशद भाई सबको जिंदा, वली है, शोदा है, जो अल्लाह की बारगाह में शहीद हुए हैं, जो रसूलुल्लाह के गुलाम है, हम सबको जिंदा मानते हैं। अरशद भाई, हेलो अरशद भाई, फतावा कुबरा किताबुल जनाइज तर्जुमा इमामुल वहाबिया इब्ने तैमिया लिखते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत से मुर्दे कब्रों में जमा होते हैं जैसे कि दुनिया में होते हैं और फिर एक दूसरे की जियारत करते हैं। हाँ, फतावा कुबरा किताबुल जनाइज इब्ने तैमिया मुर्दे है ना, ये इब्ने तैमिया लिख रहा है कि सब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तुम्हारा अरशद भाई, इनका तुम्हारा है ना, ये आपस में मुलाकात कर रहे, क्यों कर रहे हैं? मुर्दे हैं, वो तुम्हारा इब्ने तैमिया लिख रहा है। अरे भाई मेरे सब लोग मुर्दे हैं, तो फिर वो तो आपस में मुलाकात कैसे कर रहे हैं? हाँ, भाई सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं। आपस में मुलाकात कैसे कर रहे हैं? वो नहीं मुर्दे हैं, जमा हो रहे हैं। तो मुर्दे से मुराद क्या है? वो सुनते नहीं, देखते नहीं, मुलाकात नहीं करते, ये तुम्हारा मानना है? नहीं, मैं क्या पूछ रहा आदिल साहब, हड़बड़ाए नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हड़बड़ाया नहीं। मुर्दे हैं, ये जो मुर्दे से मुराद आप क्या ले रहे हैं, आप इतना बता दीजिए। हम सबको मुर्दे में, नहीं, मुर्दे से मुराद क्या ले रहे हैं वो तो बताइए। दावा सबको मुर्दे। अरे
मुर्दे से मुराद क्या ले रहे वो तो बताइए, वजाहत तो कर दीजिए। सब मुर्दा 14 उधर टूट। अरे तो हम मुर्दे से मुराद क्या ले रहे हैं वो तो बताइए। क्या वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मुलाकात नहीं कर सकते? नहीं नहीं, सुन भी नहीं सकते। हाँ, तो ये फिर इब्ने तैमिया क्या कह रहा है? फिर वो आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से जियारत करते हैं। इब्ने तैमिया पर झूठ लालत भेजो अल्लाह तबारक व तआला की। हेलो, हाँ, फतावा कुबरा किताबुल जनाइज, वो लिख रहे हैं इब्ने तैमिया कि मुर्दे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जियारत करते हैं एक दूसरे की। नहीं नहीं, मुर्दे कहीं जिंदे है बताए। ये देखो, मुर्दे से मुराद आप क्या ले रहे हो वो तो बताओ। अरे भाई मेरे, हम कहा मुर्दे हैं, दावा है हम मुर्दे हैं। आपने नबी के बिना अरे यार, ये जाएगी ना यूट्यूब पर, लोग हंसेंगे आप पर। आदिल साहब, यहाँ आपका इब्ने तैमिया कह रहा है कि वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, आप मुर्दे से मुराद ये ले रहे हैं कि वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो फिर मुलाकात कैसे कर रहे हैं? ये तो अब तदाद हो गया ना। एक मिनट, लानत भेजो फिर इब्ने तैमिया पर। तुम्हारी प्लानत देखेंगे ना। हाँ भेजो तुम्हारा इब्ने तैमिया पर, ठीक है। हेलो, क्या हेलो हेलो भाई, रख दो, अभी तुम्हारा काम हो गया, लोग सुनेंगे हंसेंगे यार। भागेंगे लोग तुम्हें देख के। तुमने सबके बारे में पूछा था ना, हम तुम्हारे घर से दलील दे दिया, अब और क्या चाहिए तुमको? वो इब्ने तैमिया फरमा रहे हैं, तुम्हारे इब्ने तैमिया। ठीक है, जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया जनाब। वैसे भी हम वसीले पे आए थे, जिंदा और मुर्दे पे बात नहीं करने आए थे, लेकिन क्या है, वहाबियों की अकल घुटनों में होती है। अरे भाई मेरे है ना। अभी तक वहीं अटके हो। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे तुम्हें। इससे बड़े जाहिल होते हैं ये सब बेचारे, कुछ हाँ, कुछ नहीं जानते भाई। बात करते हैं व्हाट्सएप पे, बात करते हैं। देखो फिर भाई, वसीला क्या होता है जरा समझाओ तो सही इनको। हाँ, वसीला क्या होता है? आदिल, हाँ क्या होता है? जैसे कि मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह तबारक, सुनो, मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब हूँ मैं। और सुनो तो सही, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो अरे पूरी बात तो सुन लो। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ले रहा हूँ उस दुआ में, ठीक है। और मैं मुखातिब किससे हूँ? अल्लाह तबारक व तआला से हूँ। हेलो, मैं मुखातिब हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ले रहा हूँ। अब बताओ इसमें क्या गलत है? मैं मुखातिब हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, और दुआ में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ले रहा हूँ। अल्लाह ताला क्या बोला? डायरेक्ट हमसे दुआ करो। हाँ, तो अल्लाह ताला से ही तो कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? तो आप तो मुर्दे आप तो जाके कब्र होने चले गए। अरे कब्र पे चला गया और दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कर रहा हूँ। या अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से कबूल फरमा। हाँ, तो ये इसमें क्या गलत है? अरे भाई मेरे, आप नबी से ले रहे, बाकी और लोग क्या है? चलो ठीक है, वो भी बता दो, उस क्या गलत क्या है इसमें? दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा हूँ ना मैं। कहाँ से? कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो कि मोमिनों के लिए। वो तो कुफ्फार और मुशरिकीन, वो जो आयतें हैं वो बुतों और कुफ्फारों के ताल्लुक से नाजिल हुई है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो मुसलमानों पे आयतें पेश करती है, वो जो बुतों और कुफ्फारों के ताल्लुक से आयतें होती है वो मुसलमानों पे चस्का करते हैं। वो दुनिया के बदतरीन मखलूक है। तुम बदतरीन मखलूक हो। क्या बोल रहे हैं आप? जो आयतें बुतों और कुफ्फारों पर नाजिल हुई है वो मुसलमानों पर चस्का करते हैं, तो दुनिया की बदतरीन मखलूक है। देखो हम बता रहे हैं, तुम एक ऐसी सरी आयत ऐसी लेकर आओ, सुनो, अरे भाई वो तो हयात में वहाँ से साबित है, वहाँ से ये बात साबित ही नहीं होती कि वहाँ पर कि बाद वफात वसीला नहीं ले सकते। मुर्दे से वसीला लेना कहाँ लिखा है? साफ सुथरी का ऐसी एक रिवायत पेश करो, बात खत्म करो। हम क्या पागल है? हमको पता है ना कि कोई चीज शिर्क है तो हम जानबूझकर क्यों जहन्नम में जाएंगे। हमको ऐसी एक सही आयत लाओ कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से खिताब कर रहा हो, लाओ पेश करो। आदिल साहब,
نہیں ہم بولے میرے دعویٰ مردے ہیں. ارے یار یہ ایسا تھوڑی چلتا ہے بولنے سے. تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم کیا دین میں حجت ہو؟ تم دین میں حجت ہو؟ نہیں تو میرا دعویٰ ہے نا. ارے تم دین میں حجت ہو؟ فتح ہے نا. کیا ہے تم کیا حیثیت رکھتے ہو تم دین میں؟ دیکھو اللہ رب العالمین کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. ٹھیک ہے اے لوگوں بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ٹھیک ہے آگے کیا بولتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ لکھاتا ہوں. مردے سنتے کہ نہیں سنتے اس کے اوپر بات ہوئی جائے. ارے وہ چھوڑ دو مردے سنتے نہیں سنتے. ابھی تک تمہارے دماغ میں وہ بات گھسی نہیں ہے. سنو انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. سورہ انعام آیت نمبر 36. ٹھیک ہے تو جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زندہ کرے گا. لیکن یہاں پہ مردے کو تو قیامت کے دن زندہ کرے گا. تو اس میں کہا ہے کہ ان سے وسیلہ نہیں لیا جائے. سنو ہاں اس میں کہا ہے ابو جعفر سنو سنی مفسر ابو جعفر ابن جریر تقریر ہجری 224 میں فرماتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کو اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ہی زندہ کرے گا. کفار کو مردوں کے ساتھ ہی زندہ کرے گا. یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شامل کر دیا ہے. زندہ ہونے کے بعد کو مردوں میں شامل کر دیا ہے جو نہ کسی آواز کو سن سکتے ہیں نہ کسی پکار کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ کسی بات کو شعور ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کیا کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ رب العالمین ارے میں کیا کہہ رہا ہوں وسیلے کے تعلق سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بات سنانے کی کر رہے ہو یار. اللہ رب العالمین اے نبی یقیناً آپ نہ کسی مردے کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ اعراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جناب رشید احمد گنگوئی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے ارے بھائی سنانے کی بات ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ سنو ہیلو نبی کو کہا ہیلو مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں بہروں کو نہیں سنا سکتے. بہرے مردے سے وہاں مراد وہ مردے ہیں جو جن کا دل مردہ ہو گیا. بہرے سے وہ مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے, آپ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ رب العالمین ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو گئے ان کو, اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, وہ ان کی باتیں ہو رہی وہاں پر. اور بات میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, وسیلے کے تعلق سے ایسی صاف ستھری ایسی روایت یا آیت پیش کرو جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے خطاب. امیر بھائی مگر ہماری ہوگی اپنا ہی کم ہوگا. جو لوگ مردوں کی سننے کی انکاری ہیں. ارے پھر سنانے کی بات کر رہے ہو یار. ارے یہاں تمہارے امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. نہیں پڑھنا معلوم بچوں کو پڑھاتا ہے وہ علم حدیث تھوڑی نہ جانتا ہے. تم ان کو سمجھاؤ گے اپنے جو ہے خود اپنا علم کم کرو گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہاں سامان سے نکل جاتا ہے. ہیلو 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 شان النور فی احکام القبور صفحہ نمبر 24. ترجمہ حضرت امام سبکی اور حضرت امام یافعی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اپنی قبروں میں حیات زندہ ہے. جا کے پڑھ لینا ٹھیک ہے. اور دوسری بات رہی وسیلے پر, میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا تھا آپ نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا. آپ سنو میری بات, آخری بات سنو عادل صاحب. وسیلہ آپ لوگوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے, سمجھ گئے. ہم بات کر رہے ہیں وسیلے پر, آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ مدد پر. اب جب جس دن ڈائریکٹ مدد کی بات ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر بھی دلائل رکھ دیں گے, لیکن اشارتاً ہم نے آپ کے گھر سے بھی دلیل دے دی ہے
اور تمام دلیل بھی دے دی ہے، لیکن آپ کو وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دو آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ تھوڑا سا پڑھیں، اور وسیلہ اور ڈائریکٹ مدد جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں نا، وہ وسیلے کے تعلق سے نہیں ہے۔ عادل صاحب ہجروں کی والی حدیث حسن ہے، عادل صاحب جو کھیل بنا کے رکھ دیا بالکل۔ عادل صاحب جو آپ دلیلیں پیش کر رہے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ مدد کے تعلق سے دلیلیں ہے، جو کہ وسیلے کے تعلق سے وہ دلیلیں نہیں ہے۔ تھوڑا آپ تھوڑا سا مطالعہ اپنا اچھا کر لیں، اس کے بعد آنا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کا علم بہت کمزور ہے۔ وہ جو آیا تھا وہ عبد الغفور، وہ بھی ایک نمبر کا جاہل تھا، آپ بھی تھوڑے بہت اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ جائیے، آپ کا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟